store from Color Pencil. Color Pencil இந்த brand வந்து அட்லாண்டாலேருந்து வந்திருக்கு. பேட் அவரோட ஃபவுண்டர், பேட் இஸ் ஹியர். அண்ட் இது வந்து 1 year முன்னாடி we started finding the solutions for kids education. இந்த ப்ராடக்ட் எல்லாமே வந்து பேட் அவங்க குழந்தைங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்து அதுலேருந்து அவங்க என்ன லேர்ன் பண்ணி இன்னைக்கு வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் சில்ட்ரனாக இருக்காங்க அகாடமிக்ஸில். Not just by traditional education, but education as a whole. So we got the whole model to India, and we have with us Ankush. Ankush Vandha from Bombay. He's a branding expertise, and we also got a new look to the brand. We also have Santosh. Santosh is our friend, business partner who got Color Pencil alive to the whole idea. So we have with us Sriram. Without Sriram, I think I can't move. Sriram, in the activity, he'll always be there for us. So we have the first official brand ambassador as Sriram. Vani, we don't have to say. Vani வந்து லக்கு வந்துருன்னு சொன்னாங்க. மனமனமா கொட்டுட்டோண்டு and she's also a very renowned actress and very special to us. So we'll start with Pat's 2 lines and then move to others and quickly finish. We don't want to hold on longer. பசங்களுக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுக்கிறது ஒரு கலை. பசங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறது ஒரு கலை. அந்த கலையை வந்து இப்போ வந்து திணிக்கிறாங்க. அதை திணிக்கிறது இல்லாமல் எப்படி சொல்லிக் கொடுக்கணும், செய்முறையை சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு வாரத்துக்கு 15 நிமிஷம் சொல்லிக் கொடுத்தா போதும். அதுதான் வந்து சிராம்சம் சிறப்பு. அதுதான் இந்த இதில் எல்லாருமே பண்ணிருக்கு. இது வந்து பெண்கள் 6 வயசு ப்ரெக்னன்சி இருக்கும் போதுலேருந்து பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். இது 5ஆம் கிளாஸ் வரைக்கும் இருக்கும். மேற்கொண்டு இவங்க சொல்லுவாங்க. Thank you so much to all the media people who are here, and special thanks to Pad and Veena, the director and CEO of Color Pencil, for inviting me here on behalf of Hypotenuse. I'm the CEO and CMD of Hypotenuse. When Color Pencil as an idea came to me, and when Pad disclosed that he wants to change the world with education, education in a real sense has to change, as you all would agree. So this store is not merely a launch of any store where we are going to sell books or stationery. One important thing that you need to understand and establish today is that we are here to change the way people learn. We are here to change the way people understand. Or instead of people, I would not just confine it to kids. I think when I asked him, what is the age group you want to cater Color Pencil to? And he said, it is from 1 to 100. So precisely, we are here to change the way people want to understand, establish the basic concepts. And idea of education has to be to make things simple. On behalf of Color Pencil and also on behalf of Hypotenuse, I want to declare the brand promise of Color Pencil for you all. And that brand promise is how simple. When you try to learn some complex problems, the first thing that should come, when you solve a complex problem, the first thing that comes to your mind is how simple. Earlier I was feeling it's very complex, it's difficult. But as soon as I understand and add those concepts very clearly, in the simplest of the way, you feel that this is simple. The biggest of the problems in the world are simple, and I think with Color Pencil, the objective is to make learning concepts simpler for people from age of 1 to 100. And in fact, I was fortunate to be associated in being a part of launching this, in being a part of giving this definition to you. And I promise in front of you all that I'm there with you for the rest of your life to make this happen. One last statement, my closing statement to you is, please don't think of it as the launch of the first or the only store in India. Please let me tell you on behalf of Pad and Veena that this is the way the Vedic mathematics as a whole is being given as a direction to the rest of the world. Person himself has traveled from Atlanta, launching his first experience center in Chennai is his gratitude towards the country, I think, and we are all here to be there with this objective. Thank you so much. First of all, வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ். ஸோ சென்னையில் ஃபஸ்ட்டாக ஓப்பன் பண்ணி கலர் பென்சில் டீமுக்கு ஒரு பெரிய கங்க்ராட்ஸ். பெரிய இனிஷியேட்டிவ் இது. சார் சொன்னார் ஒரு வீக்லி ஒரு 15 minutes ஸ்பெண்ட் பண்ணால் போதும். ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு நாலேஜ் வந்துடலாம் அப்படின்னாங்க. பட் நானும் ஸ்கூல் படிக்கும்போது 1 டேக்கு 15 minutes இன்டர்வலே விடுவாங்க. ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு வந்துட்டு நாங்கள் ஸ்கூல் அது இதுன்னு அப்படியே அப்படி தான் போயிட்டுருக்கோம். பொதுவாக ஒரு குழந்தைங்களை வந்துட்டு நல்லா இது பண்ணோன்னா ஒரு நாலேஜ் அண்ட் லாங்குவேஜ் ரொம்ப மஸ்ட். பட் அதை தாண்டி இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி ஒரு விஷயம் கற்றுக்கிறப்போ இனிமேட்டு உள்ளே இருந்து ஒரு விஷயம் லேர்ன் பண்ணுறப்போ அந்த உண்மையிலே வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயத்தில்
நான் ஒரு பார்ட்டாக இருக்குன்றது ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ ஸோ மச். ஒரு பிராண்ட் அம்பாசடர் என்னை கன்சிடர் பண்ணது வந்துட்டு என்டையர் டீம் அண்ட் பெரிய பெரிய தேங்க்யூ. ஸோ இது சென்னை மட்டும் இல்லாமல் ஸோ இந்தியாவில் நிறைய இடத்துல நீங்கள் நிறையா பிரான்ச் ஓப்பன் பண்ணணுன்றது என்னோட விஷஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. குட் ஈவினிங் ஆல். எல்லா மீடியா நண்பர்களுக்கும் வணக்கம். என் பேர் சந்தோஷ். ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பேட் சார் இதை பற்றி கான்செப்டாக பேசும்போது அவர் கிட்ஸுக்கு வந்து எஜுகேஷனாக ரொம்ப பெரிய நம்ம ஊர் ஹிஸ்ட்ரி, நம்ம ஊர் பழையங்காலத்து ஸ்டைலில் தான் யூஎஸ்லேயே அவர் கிட்ஸை படிக்க வச்சு நல்ல ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி வச்சுருந்தார். ஸோ ஃபஸ்ட்டு எனக்கு வேதிக் மேத்ஸ் ஒரு புக்கு மட்டும் காட்டினார். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா பேர்லேயே தெரியும் உங்களுக்கு, வேதிக் மேத்தமெட்டிக்ஸ். நம்ம ஊர் தான் ஸ்ரீ ராமானுஜம் சார் வந்து நம்ம ஊரில் என்ன விதமான எஜுகேஷனாக நம்ம வந்து சொசைட்டி கொடுத்துருக்கோம். ஆனால் இங்கே நம்ம ஊர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா குமான் இருக்குது, ஜாப்பனீஸ் எஜுகேஷன் இருக்குது, சிங்கப்பூர் எஜுகேஷன் இருக்குது, ஜெர்மன் எஜுகேஷன் இருக்குது. ஆனால் இந்தியன் நம்ம பாரம்பரிய எஜுகேஷன் நம்ம எதுவுமே வந்து நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணல. ஏன்னா இவர் அமெரிக்காவில் உட்காந்துக்கிட்டு ஐடியில் பெரிய லீடராக இருந்துக்கிட்டு நம்ம ஊர் பாரம்பரியத்தை சொல்லித்தராருன்னு பார்த்து ஒரு 14 செட்டு புக்ஸை கஸ்டம் டெவலப் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. ப்ளஸ் அதே பற்றி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி உலகத்தில் வந்து கிட்ஸ் ஃபோன்லேயும் டேப்லெட்லேயும் ஐபேட்லேயும் அடிக்டாக இருக்க கிட்ஸுக்கு நடுவில் அந்த புக்ஸை வந்து அவ்வளோ அடிக்ட் பண்ணி வச்சிருக்காரு. எது சரி ஒரு பிராண்டாக நீங்கள் மாற்றலாமே சொல்ல போகும்போது ஆமாங்க ஒரு ஐடியா இருக்குங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முற்றுப்புள்ளி ஒரு புலியார் சொல்லி போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணது தான் வந்து கலர் பென்சிலான பிராண்டு. அது இன்னைக்கு இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்குன்னா ஐம் வெரி மச் ஹானர்ட் அண்ட் ப்ரவுட் டு for you to have accomplished this. And obviously மீனா மேம் எனக்கு நல்ல ஃப்ரெண்டு தான். ஸோ அவங்க பிவிஆர் எவ்வளோ க்ரோ பண்ணி விட்டாங்கன்ற அளவுக்கு நமக்கு தெரியும். ஸோ அதே க்ரோத்தை எனக்கு நீங்கள் கலர் பென்சிலிங் பண்ணி கொடுக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் பேடையும் மீனா மேமையும் கனெக்ட் பண்ணி விட்டதில்லை. நான் இப்போ பிராண்டிங் இதுக்கு வந்திருக்கு. ஸோ முக்கியமாக இன்னைக்கு இந்த டிஜிட்டல் சென்ட்ரிக் எஜுகேஷன் டைமில் இந்த வேதிக் மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல இருந்து நிறைய எஜுகேஷன் ப்ராடக்ட்ஸ் இன்னும் நிறைய வருது கலர் பென்சிலுக்கு நடுவில். ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம பண்ணிட்டு நம்மளோட கண்ட்ரி, நம்மளோட தமிழ், நம்மளோட கலாச்சாரமோட இருக்கிற எஜுகேஷனை வெளியே உள்ள கொண்டு போகணுன்ற ஒரு மிஷனோட ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட தான் கலர் பென்சில். ஸோ வி கைண்ட்லி ரெக்வஸ்ட் ஆல் ஆஃப் யூ டு சப்போர்ட் அண்ட் மோர் ஸ்டோர்ஸ் இந்தியாவில் வரணுன்றதுக்கு என்னோட பெஸ்ட் விஷஸ் அண்ட் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். எல்லாருக்கும் வணக்கம். தேங்க்யூ ஸோ மச் நீங்கள் எல்லோரும் இங்கே வந்திருக்கு. அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் இன்வைட்டிங் மீ. இட்ஸ் ப்ளஷர் டு பி ஹியர். அண்ட் இந்த ஸ்பேஸ்லாம் கேட்குறப்ப ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. அண்ட் அங்கே உள்ள வரப்போ குழந்தைங்க ஆல்ரெடி விளையாடிட்டு இருக்காங்க உள்ள. லாட் ஆஃப் கிட்ஸ் ஆல்ரெடி. ஸோ யா, ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் யூ ஆல். அண்ட் ஸ்டோர் லான்ச் பண்ணுறது என்ன காரணம் பார்த்தீங்கன்னா, கிட்ஸோட எஜுகேஷன், கிட்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எஜுகேஷன் சென்டர் இந்தியாவில் எதுவுமே கிடையாது. திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் இன் இந்தியா. ப்ராடக்டாக விற்கிறது படிப்புக்காக வந்து திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் இன் இந்தியா. ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் சொன்னால் இது 3300 ஸ்கொயர் ஃபீட்டோட ஸ்டோர். இந்தியாவில் 5 ஸ்டோர் நெக்ஸ்ட் இயரில் லான்ச் பண்ணுறோம். திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் சாம்பிள் மாடல் விச் வி லான்ச்ட் அண்ட் யூ see the brand color, brand promise and everything is delivered. And thanks to Lalitana also because he supported the vision forward. So this is one idea we had, that we have to get kids into learning and having fun more. Any other question? ஆங்கிலம் சார்ந்த இருக்கு, நம்ம மொழி சார்ந்த புத்தகங்கள் இல்லை. ஸோ வரக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் மொழி சார்ந்த கல்விகள் இருந்தால் நல்லா இருக்கும். உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன மேடம்? ஸோ இது ஆங்கிலத்தில் மட்டும் இல்லை, 6 லாங்குவேஜில் இருக்குது. ப்ளஸ் வந்து நாங்கள் ஒரு படமும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் இதே சப்ஜெக்டில், கிக்கி அண்ட் கோகோ. அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9 லாங்குவேஜஸில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம். எங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன்று தான். இப்போ ஏஐ வந்ததுக்கப்புறம் லாங்குவேஜ் பேரியர்னா நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாத்தையும் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியுது, ரைட்டாக ஃபாஸ்ட்டாக பண்ண முடியுது. ஸோ என்னோட ஸ்டேட்மெண்ட் இது பற்றி என்னென்னா, எஜுகேஷனாக இன்னைக்கு இங்கிலீஷ் தமிழ்லாம் இல்லை, ஒரு சிம்பிள் ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ண முடியுதா நம்பரை பார்த்து, அதுதான் இது. நம்பர் வந்து தமிழ் 2 எழுத மாட்டோம். இட்ஸ் ஆல்வேஸ் 1 ரைட் ஆர் 2. ஸோ இட்ஸ் அ வெரி பேசிக் ப்ராப்ளம் nowadays on language, but we do have 6 languages. மேடம், இன்னைக்கு கிரேயான் காலத்துல கலர் பென்சில்னு டைட்டில் வச்சு ஒரு ஷாப் ஓப்பன் பண்ணுறதுனால நமக்கெல்லாம் கலர் பென்சில்னா தெரியும், நமக்கெல்லாம் கிரேயானே அப்படி தெரியாது. ஆனால் கிரேயான் தான் இன்னைக்கு கலர் பென்சிலோட இடத்த நிரப்பிட்டு இருக்கு. அப்போ ஏன் கலர் பென்சில்? அதுக்கு வந்து பேடு ஏன் கலர் பென்சில் பேடு வச்சாது? இப்போ ஸ்கெட்ச் வாட்டர் கலர் பதில் சொல்கிறேன். வண்ணம், பல வண்ணங்கள் இருக்கு. ரெயின்போ நிறைய வண்ணம் இருக்கு. ஸோ ஒரு குழந்தைங்களும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு திறமை இருக்கு. அந்த திறமையை நம்ம எப்படி வெளிப்படுத்தணும்? இட்ஸ் நத்திங் பட் வண்ணங்கள், கலர்ஸ். மோர் த கலர்ஸ் மோர் த பெட்டர். நம்ம எல்லாரும் ஆரம்பிக்கும் போது படிக்க வேண்டியது என்னது? எழுதுகோல் யூஸ் பண்ணுறது பென்சில், பேனா. ஸோ அது ரெண்டுத்தையும் சேர்ந்து வண்ணமாக வெளில வந்துருந்தா கலர் பென்சில். வெரி பியூட்டிஃபுல்லி சார். மேடம், இன்னைக்கு எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து கமர்ஷியல் ஆல் ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ் எல்லாமே வந்து அவங்க எல்லாமே சொல்லிக் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க. இன்ஸ்பைட் ஆஃப் இட் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கலைகளை ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா ஓகே, நீ கம்பீட் வித் இப்போ இருக்க ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ்க்கு, ஏன்னா வந்து அங்கேயே எல்லாமே கொடுக்குறதா சொல்கிறாங்க. நான் உங்களுக்கு வேற மாதிரி ஒரு பதில் சொல்கிறேன். நீங்கள் வந்து சரவண பவனில் போய் சாப்பிட்றீங்க,
நீங்கள் போய் ரேடிசனில் போய் சாப்பிட்றீங்க, அங்கேயும் சாப்பாடு தான் இங்கேயும் சாப்பாடு தான் கரெக்டாக. ஆனால் இந்த சாப்பாடு வேணும், அந்த சாப்பாடு சாப்பிட்றேன், அந்த சாப்பாடு வேணும், இந்த சாப்பாடு வேணும் நீங்கள் சொல்கிறது இல்லை. அதே சமயத்தில் நீங்கள் 1ஆம் கிளாஸ்லேருந்து 12ஆம் கிளாஸ் ஒன்று படிக்கிறீங்க, அதுக்கப்புறம் காலேஜில் ஒன்று படிக்கிறீங்க. ஆனால் இப்போ உங்களையே கேள்வி கேட்டுக்கோங்க, நீங்கள் என்ன ஆக்சுவலாக யூஸ் பண்ணுறீங்க? 4 தான் யூஸ் பண்ணுறீங்க. அடிஷன், சப்ட்ராக்ஷன், டிவிஷன், மல்டிப்ளிகேஷன். தலைகீழ சுற்றி இருந்தாலும் அந்த 4 தான் உலகம் இருக்குது. நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குறது வந்து யாரையும் மாற்ற சொல்லலை. It is a complementary to something which is going to be there for lifelong. That I understand, sir. அதுதான் When they concept. are going to teach it in the schools, what is the special exclusive thing which is going to be taught here? That's what my question is. இதே ஆக்சுவலி உங்கள் வேற மாதிரி கேட்குங்க சார். உங்கள் பசங்க இருக்காங்களா உங்களுக்கு? இருக்குங்க. நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறீங்கல்ல, ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறீங்கல்ல, ஆமா. நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கலாம்ல. எதுக்கு ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறீங்க? நீங்களே சொல்லிக் கொடுக்கலாம்ல வீட்டில். எஜுகேஷன் வந்து இல்ல சார், சரி சார். இல்ல சார், இல்ல இன்னைக்கு இல்ல நீங்க கேட்டதே நான் பதில் சொல்றேன். நீங்க கேட்டதே பதில் This is சொல்றேன். not the right reply there. Let's not about the right okay, I'll tell you what. Ready to It's come not for a about the debate. right reply. No, one It's second. not about the right reply. No, I'll tell you what. No, it's not debate. It's not a debate. But my question, you will understand what my question is. Okay, one second, hold on. It's not about One second, question. hold on. நீங்க என்ன கேக்குறீங்கன்னா ஸ்கூல்லயும் இருக்கு, அப்ப நீங்க என்ன? அதனால நீங்க எப்படி compete பண்ணீங்க இந்த business and that was my question. It's not competing. It is not competing. It is complementing. That's what As he he's trying to say. Yeah, complementary-na மேக்ஸ்ல பேசிக்கா 4 இதுதான் இருக்கு சார். அவர் சொல்ற மாதிரி சப்ஸ்ட்ராக்ஷன், அடிஷன், டிவிஷன், மல்டிப்ளிகேஷன். அதை என்ன விதமா எப்படி குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி தருது, எவ்வளோ ஈஸியா சொல்லி தருது. ஸ்கூல்ல வந்து போனாங்கன்னா காம்ப்ளெக்ஸா அந்த ஏஜுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டோட கிட்டோட கரிக்குலம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கும். அந்த குழந்தைக்கு புரியுற மாதிரி. இன்ஃபேக்ட் நீங்க எல்லாம் லெவல் 1 புக் பண்ணி பாருங்க. நான் லெவல் 1 உனக்கு கிளாஸ் பண்ண முடியல. அந்த வேதிக் ஹெரிட்டேஜ், அந்த நம்ம கலாச்சாரம் மத்திய அந்த இது போனது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ஸோ வாட் வி காட் இஸ் ஈஸியர் ஃபார்மேட். ஒரு 1 to 10 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. 1 to 10ல 1 to 3 சர்க்கிள் பண்ணுங்க, அதுக்கப்புறம் 5 சர்க்கிள் பண்ணுங்க, அதுக்கப்புறம் 7 சர்க்கிள் பண்ணுங்கன்னா நெக்ஸ்ட் மைண்ட் 9க்கு தான் போகும். ஆனால் அவன் 0க்கு எடுத்து போவாரு. So it's very complimenting and very nice to learn. It's not a debate. We all love you and we respect the press and media. You know This is that. not the answer which No problem. He's also easy to be explained to other. no problem. No problem. I'm just explaining because he was wanting to explain this in a better. Any other questions? Fees எல்லாம் இங்க ஒண்ணுமே கிடையாது. It's books you buy and you sit here and complete the book. That's all. ஒரு புக்கோட காஸ்ட் வந்து 450 rupees. இதுவும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் இந்தியா 34 புக்ஸ் பிளஸ் ஒரு ட்ரைனிங் மாடியூல் இருக்கு. 17 லெவல்ஸ் வேதிக் மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல யாருமே பண்ணதில்லை. நாங்கள் தான் ஃபர்ஸ்ட்டாக பண்ணுறோம். லேர்னிங் 17, ஆக்டிவிட்டி 17 பிளஸ் பேரண்ட்ஸ்க்கு ட்ரைனிங் மேனுவல் ஒன்று. ஸோ 35 புக்ஸோட காம்போ இருக்கு. மேடம் கேட்டது உங்களுக்கு சப்போர்ட்டான கொஸ்டின் கேட்டேன். ஆமா, நானும் அண்ணா நீங்க எங்க சப்போர்ட் தானண்ணா? அந்த இது எனக்கெல்லாம் வந்து மேக்ஸ்னா பயம். எனக்கும் சயின்ஸ் குரூப் எடுத்து போனேன். இப்போ உங்கள்கிட்ட அந்த மாதிரி இந்த எக்ஸ்ட்ராவா லேர்ன் பண்ணா சயின்ஸ் குரூப் வருமா மேக்ஸ் குரூப்? சரி, பிரஸ்ஸுக்கு ஒரு செஷன் மேக்ஸ் கேட்கலாமா? நானே மேக்ஸ்ல முட்டாது. ஏன்னா நீங்க ரிசல்ட் 10th 12th எடுத்து பாத்தீங்கன்னா 12th எடுத்து பாத்தீங்கன்னா மேக்ஸ்ல தான் அதிகமா அடி வாங்கியிருப்பாங்க. அது வந்து அண்ணா எல்லாத்துலயும் அடி வாங்கிட்டோம்னா இல்ல அதை எவ்வளவு ஈஸியா நீங்க கத்து தர்றீங்க அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி. அததான் கேட்டாரு. ரெண்டாவது உங்களுக்கு ஸ்கூல் வாய்ப்பு அளிப்பாங்களே, ஏன்னா எல்லாத்தையும் நாங்களே பள்ளித்தரம் ஒரு ஃபீஸை முடிங்கிடுறாங்க. உங்கள்கிட்ட வர்றதுக்கு விடுவாங்களா? பசங்களுக்கு அது பயமா இருக்குமா? அதுதான் கேள்வி. நாங்க இன்னைக்கு வந்து எங்கேயும் பப்ளிசிட்டி பண்ணல, ஆட் போர்ட்ல ஒண்ணுமே பண்ணல. கிட்ஸ் எல்லாம் வந்து காலையில இருந்து 70-75 கிட்ஸ் வந்துட்டாங்க. யார்கிட்டயும் ஃபீஸ் கலெக்ட் பண்ணல. வந்து விளையாட்டும், படிக்கிறவங்க படிக்கட்டும், இது மாதிரி தான் கற்றுக் கொடுக்கணும். நீங்க புஷ் பண்ணிட்டு நீங்க கத்துக்க மாட்டாங்க. எங்க கூட நின்று இருக்காங்க, பைலட் படிக்க வச்ச வேண்டான்னு சொல்லிட்டாங்க, நான் என்னோட இது பண்ணிக்கிறேன்னாங்க. ஸோ இன்னைக்கு கிட்ஸ் வந்து மாறிட்டாங்க. ஜென்சி கிட்ஸ் எல்லாம் நீங்க முன்னாடி மாதிரி பண்ண முடியாது. அதுவும் இந்த காலத்துல இப்போ சின்ன பசங்க இருக்காங்கல்ல, அவங்க நம்மளுக்கு சொல்லி தராங்க. நிறைய இன்ஸ்டாகிராம் ரீல் பாக்குறீங்கல்ல, அப்பா கிட்ட உட்காந்து ஸ்டோரியில வேர்டோட எக்ஸ்பிளனேஷனும் தப்பா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. பிரஸுக்கு ஒரு செஷன் வச்சிடலாம் கண்டிப்பா. மீடியாவில் நிறைய பேர் இன்ஜினியரிங் படிச்சு தான் கேமரா பண்ணாங்க. அப்ப நீங்க கான்ஃபிளிக்ட் பண்றீங்க அண்ணா, நீங்க என்ன கன்ஃபியூஸ் பண்றீங்க? நான் கிளியர் பண்ணிருக்கேன். நீங்க சொன்னீங்க நான் கத்து தரேன்னு சொன்னேன். இவங்க சொல்லியிருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர் சொன்னாரு இல்லையா, ஹவு சிம்பிள்னு சொல்லி. மொத்தம் 4 வகையாக நான் சொல்றோம். நீங்க வால்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும், த ஜாய் ஆஃப் வை. நம்ம கேள்வி கேட்கணும், ஏன் ஏன். அது கேட்கறது வந்து இப்போ இனிமையா துன்பமாக தான் எல்லாரும் பாக்குறாங்க. எதுக்கு நீ ஏன்னு கேட்குற, எதுக்கு ஏன்னு கேட்குற, வாயை முடிஞ்சு நம்ம பசங்களுக்கு சொல்லணும். அதனால தான் நாங்கள் மாற்றி சொல்றதுனால ஜாய் ஆஃப் வை. முதல்ல ஹவு சிம்பிள் பற்றி இவர் சொன்னார், ஜாய் ஆஃப் வை. ரெண்டாவது நீங்கள் ஒன்று கேட்டீங்க இல்லையா கேள்வி, ஸ்கூலில் வந்து திணிக்கிறாங்க. அது பிக் த பேசிக், அதாவது அடிப்படை. நமக்கு இல்லை அடிப்படை நம்ம சொல்கிறேன், அது இல்லை, கடைசி காலத்து வரைக்கும் உங்களுக்கு எதுங்க இருக்க போகுது, இது 4 தான் இருக்க போகுது. ஸோ அந்த அடிப்படையை வந்து நம்மளோட ஃபவுண்டேஷன் சொன்ன மாதிரி நல்லா இருக்கணும்னா
அதை தான் நாங்கள் சொல்லித்தரமே தவிர இது நீங்கள் படிக்கிறதால நீங்கள் ஐஐடி போயிடுவீங்க, இது படிக்கிறதால பையன் அவன் 100க்கு 100 வாங்கிடுவான், அந்த மாதிரிலாம் நாங்கள் வாக்குறுதியும் கொடுக்கல, அந்த மாதிரி எண்ணமும் கிடையாது. ஆனால் இதை ஞாபகம் வச்சுட்டு கடைசி நாள் வரைக்கும் மனக்கணக்கு போடுறதுல இப்போ எத்தனை பேர் போடுறோம் சொல்லுங்கள்? அந்த மனக்கணக்கை மறந்துடுறோம். அது அடிப்படையாக மனக்கணக்கு எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும், எப்படி எழுதுகோள் பிடிச்சி எழுதணும், இதுதான் அடிப்படை தேவை. ஸோ அதுதான் இது மெயின் கான்செப்ட். அதை தவிர சம்மரில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கிளாஸஸ் வரப்போகுது. சம்மரில் பசங்களுக்கு வந்து ஜாப்பனீஸ் கிஃப்ட் ராப்பிங், ஆரிகாமி இதெல்லாம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக அவங்களுக்கே என்டர்டெயின் பண்ணுற மாதிரி டிப்ளமா கிளாஸஸ் எடுக்க போகிறோம் அட் அ வெரி வெரி ஸ்பெஷல் ப்ரைஸ். ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கும் சொல்லுங்கள், நீங்களும் எல்லாம் வாங்க.